हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द अल्लाह जुल जलाल यो ढेर लुई जलीलुल कदर पैगंबर तेर शवे दे और कुरान हकीम के अल्लाह बार बार जिक्र कई यो जलना दो जलना और पिंजिश तो सूरतुन के अल्लाह दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र करे पिंज विश सूरतुना और पद्रिश में तो आयातुन के जिक्र और ब्या जमाने नबी अलैहिस्सलाम ने रमह के तेरा शवे दे तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम ना वनिम ज़रा काल मख इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेर शवे दे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2000 काल मख के तेर शवे दे और द पैगंबर अलैहिस्सलाम से अल्लाह किताबुना वरकई द इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र कई वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा ए पैगंबरा द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दीन पैरवी कवा दागी ताबेदारी कवा कान हनीफम मुस्लिमन अल्लाह फरमाई के दे द बुत परस्तेना वेजारो द बुत परस्तेना पाको और द अल्लाह जुल जलाल ताबेदार पैगंबरो मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन अल्लाह फरमाई छे द इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजहब ने यहूदियत और ईसाईयत और दाठोल दागा नरुस्त रागली दी आगा दो पड़ी कनो यो मखीजी मुसलमानो द अल्लाह ताबेदारो नो बार बार रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम का और ब्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल सहाबा ता उम्मत ता द इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा ताबेदार जिक्र कई और कतासु तारीख बाद ने नजर वाचवे नुदा हकीकत ते पदे बपोश है कि रब्बुल आलमीन द वहदानियत तपारा द अल्लाह जुल जलाल द कुल सिफतुन द पारा और द अल्लाह द तौहीद द खुरावल द पारा और द कुफ्र और द शिरक पर मुकाबला के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कम कुर्बानियां वरकड़ी दी यकीनन अगर काबिल सताइश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पकम कोर की पैदाश हो अगर कोर द बुत परस्ते न डको प्लार बुत परस्तो कुरान हकीम के अल्लाह ने प्लार नुम जिक्र कई इज़ क़ाल लि अबीहि आज़रा द प्लार नुमी आज़र दे और आम मुअर्रिखीन लिखी कि द प्लार नुमे तारीख हो बखे सरा नुसो कोई कि द आज़र द इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्लार न दे तरो और द प्लार नुमे आज़र दे लेकिन जब मुहक्किकीन उलमा मुफस्सिरीन लिखी कि ना द प्लार में आज़र हम दे तारीख हम दे यो कसते फिल्म में तारीख दे और आज़र लक़ब दे उसम दे यो सड़ी यो नुमी यो एजान ले यो लक़ब कौदी यो दासे वस्फी नुमी की पागे हम याजीगी नो खलक द्वारा नो मुनाफली मौलाना अशरफ अली तानवी अशरफ अली रहमहुल्लाह दे नुम दे तानवी दा गई उस सिफत थे तो फदवारो यादी तो कोई मौलाना अशरफ अली से और सो कोई तानवी से रहमहुल्लाह दगरंगे दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम द प्लार नु खपल नुम तारीख हो और आज़र द लक़ब दे आज़र से तवई उलमा लिखी कि आज़र बुत परस्त वही द बुतान इबादत पे कहो बाज़ उलमा हुई कि आज़र बुतान सर मोहब्बत को उनकी तवई इसो बुत सर मीना कही मुजाहिद जमुंग तफसीर लो इमाम दे रहमहुल्लाह अगवई कि दा आज़र द अगी बुत नुमो के दान लकोर के साथ तले वो सजदे बे वतला गोले अगर नुम दे जान ले आगा सिफत अगर नुम मुकर्रर करे दे बाहर के इस्तर के उगड़ोले
ابراهیم علیہ السلام نو کورې د بت پرسته اډاوا، پلار بت پرست، مور بت پرستا، قوم ټول اندوان بت پرست، بادشاہ بت پرست، د بادشاہ وزیران چې څومره دي هغه ټول بت پرست دي. تر دې حد پورې چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې کوم حکومت دی د هغې سرکاري مذهب هم بت پرستي وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د مسلمانانو د ملکونو سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی. د چا سرکاري مذهب هندو مت وي، د چا سرکاري مذهب هغه بت پرستی وي. نو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کوم د سرکار مذهب و، د بادشاہ مذهب و او د قوم مذهب و، هغه هم ټوله بت پرستي و. خلکو به ځان له بوتان جوړول، په کورونو کې بوتان پراته، په سړکونو په چوکونو کې بوتان پراته، د بادشاہ دربار کې بوتان پراته، ټوله بت پرستي وه. ابراهیم علیه السلام چې کله سترګې غړی او لږ غوندې لوی شو، الله قرآن حکیم کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ماشوموالي کې دله مونږ پویه ورکړې وه. د ده د ذهن کې مونږ د ماشوموالي نه د بت پرستۍ نفرت پیدا کړی و. د الله د یووالي، د توحید او د وحدانیت سوچ او فکر دا دې ماشومو کې مونږ د په دې ذهن کې اچولې وه. دته مو دا خبره ښکاره کړې وه چې الله یو دی، شریک نه لري. وکنا به عالمین، الله فرمایي مونږ ته د پته وه، مونږ په دې پوه وو، یقینا د الله په دې علم دی چې د ده دا وجود، د ده دا ماده د دې خبرې قابله ده، په ده کې دا صفت شته چې د نه نبي جوړ شي او دې بیا خپل قوم ته د رب العالمین د وحدانیت او د یووالي دعوت ورکي. اذ قال لابيه وقومه، خپل پلار او خپل قوم ته لومبي نصیحت ورکي سوی ورته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، دا د بوتانو د ډاچو د دې څیزونو عبادتونه کوئ، دا څه کوئ تاسو؟ نو چې سترګې کله غړئ ډېر خوبصورت او ابراهیم علیه السلام مزیدار خشتا او ډېر زیات مینه ناک او محبتي و. نو داسې ماشوم چې هغه خشته وي او ډېر مینه ناکي محبتي وي، هغه سره قدرتي طور د خلکو مینئ. د مور هم ډېر خوښ و، د پلار هم ډېر خوښ و. نو چې لږ غوندې لوی شو په خبرو اترو، لکه دا ماشوم چې کله بابا او بیبي شروع کړي او د هغې نه پس خبرې شروع کړي، دا ډوډۍ یخه ده، دا ګرمه ده، دا د جوارو خورم او د غنمو نه خورم، دا ماشوم کې چې دغه صلاحیت لږ پیدا شي، چې دغې وخت ته ورسېد نو یو ځل د مور نه تپوس کوي مورې ستا رب څوک دی؟ لاول ځان یادوي، مورې زما رب څوک دی؟ زما پروردګار څوک دی؟ مور ورته وایي زه تا زه پالم که نه؟ بچې تاله پی زه درکړم، تاله جامې زه بدلوم، تا زه پاکوم، ستا رب ستا پالونکی ستا پروردګار زه یم. اوس که بل ماشوم مو چپ کاو، د ګړومبې ورته مور ذهن ته دا خبره واچوله، عقل هم دا وایي زموږ دا ښه عقل دا ګنده عقل. وایي مورې ستا پروردګار څوک دی؟ ستا پالونکی څوک دی؟ تاله ډوډۍ څوک راوړي؟ تاله جامه څوک درکوي؟ وایي ستا پلار آزاد. دا د هغې په ذهن کې پرته و یو نقشه، زما رب هغه دی، زما پروردګار ستا پلار دی. مورې زما د پلار رب څوک دی؟ د هغه پروردګار څوک دی؟ وی نمرود بادشاہ زموږ لوی رب دی، موږ له ډوډۍ راکوي، موږ له تنخوا راکوي، موږ له کورونه راکوي. مورې د نمرود رب څوک دی؟ نمرود خو باپ چا پیدا کړي که هغه له باپ څوک ډوډۍ ورکوي؟ هغه له باپ چا شکل ورکړي؟ وی چپ بچې بل خبره دې وکړه نو مخ دې وهم. دا څه وی؟ د نمرود د پاسه بل رب کوم دی؟ وی نمرود خو زمونږ لوی رب دی،
زموږ لوی پالونکی دی. نه 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 مورې داسې نه شي کېدی چې زما ته شوې او ستا زما پلار شو زما د پلار نمرود شو خو د هغه به هم څوک یې که نه څپېړه یې نېغه کړه په دا مخ یې ووه. نن نه پس د دې خبرې نوم دې واخېستو بادشاه ته خبره ورسېدله زموږ سرمن به وباسي. نمرود د ځان د پاسه بل خدای کوم دی بل رب نه مني چپ. داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړ. فرعون به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی رب دیم. نمرود هم وایي ستاسو لوی رب دیم. چپ شو. پلار سره به کېناست بابا لا مشوم دې بچی دی. الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. ماشوموالي کې موږ سمج پویه ورکړې وه. بابا دا څه جوړی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. دا څه کوئ دا چې بابا ته جوړی دا څه شی دی. بابا دا چې کوم ګوټ کې ولاړ دی او ته ورته سلوټونه کې او ټیټ پاس ورته کېږي دا تا جوړ کړی دی او بچې ما جوړ کړی دی. اوهو اف لکما ولما تعبدون. توف به پې ناړې کې لاړې به وتوکلې ستا او ستا په دا خدای دې لاندې تا په خپل لاس جوړ کړ او په خپل لاس دې وله پوزه جوړه کړه په خپل لاس دې وله خوله جوړه کړه په خپل لاس دې وله سترګې جوړې کړې نو هغې ته سجدې کې افسوس دی. تا لم افسوس دی ستا دې قوم لم افسوس دی. پلار به ترې غټه څپېړه ورته جوړه کړه. نن نه پس زموږ د خدای بېعزتي دې وکړو چې برابر دی. دې به ناست نو ورته هغه سره به سولې و هغه سره به چټک و هغه سره به خپله آله و په هغې به ورو ورو لګیا و هغه بوت به یې جوړه و. نو بوت خو ډېر په طریقه جوړېږي که نه که پوز ګوره د یو انسان او د بل انسان چې فرق راولي په دې پوزه راځي په دې سترګو راځي په دې غوږونو راځي. نو که لږ معمولي غوندې پوزه غټه شي یا غوږونه یا بل شی نو بیا خو هغه فرق نه راځي بیا خو دې بل شی جوړېږي. د دې ټولو خلکو هم دغه دوه سپېمې دي او دغه پوزه ده او دوې سترګې دي او دغه غوږونه یې دي او دغه مخ یې دی. خو دا فرق یې په دې دی چې د یو پوزه لکه غټه ده د بله وړه ده یو سترګې یو شان دي د بل شان. هغې به یو نقشه جوړه کړې وه چې په دې نقشه بوت جوړو. دې به ناست و نو چې کله به هغه سولي ډرس ورکړو د به یو سوپ ورکړو. ابراهیم علیه السلام دا رپورټ یې دی هغه سولې به غلط سولي ډکره به دې جدا شوه. اوهو ټول کار دې خراب کړ. زما د بوت خو ما پوزه په دې نمونه جوړوله استاد وړکولم لاس ته راله وړکو پوزه یې خراب ما خو سترګې وله داسې رنګ ورکو چې مزېدارې سترګې جوړومه خو لاس ته راله وړکو رنګ غلط شو سترګه په ړنده جوړه شوه. دا څه وشو په دې یې پویه و. ابراهیم علیه السلام په دې پویه و چې بدبختو دا څه کوې په خپل لاس وله سترګې جوړوې د سترګو رنګونه په خپل لاس جوړوې غوږونه په خپل لاس جوړوې. افسوس دا به تاله بیا زوی درکوي زامن دې غواړې. افسوس دا دی چې دا به تاله بیا باران کوي. دا یاد وساتئ دا صفتونه چې باران بیماری لرکول بیماری راوستل اولاد ورکول اولاد اغشتل جون ورکول جون اغشتل عزت ورکول عزت اغشتل دا د چا کار دی؟ د الله کار. نو دغه رنګې هغې به دا سوچ کو بابا دا ته څه کوې په خپل لاسونو باندې بوتان جوړی او بیا د هغې بوتانو عبادت کې او رام ورته کې او دا یو بوت دې لري چې باران در باندې کوي بل بوت دې لپاره دی چې دامن در کوي بل بوت دې لپاره دی چې عزت در کوي بل دې لپاره دی چې تاله به ګورنري او وزارتونه در کوي. اوهو دا خو تا په خپل لاس جوړ کړي. پلار وایي چې د ما دا بچې په کومه طریقه زه پوهېږم چې نه بادشاه خبر نه شي. که بادشاه خبر شو نو زموږ سرمن به وباسي ځکه چې پلار یې د بادشاه په ممبرانو کې وي د اسمبلۍ ممبر نږدې سړی و بادشاه ته. بادشاه ته پته ولګېده ښه داسې بچې ساتي چې هغه د ما خدایي نه مني موږ سره به څه نو چې تنګ شو ابراهیم علیه السلام نو دا بچې یې په خپله بوتلو دا آذر ابراهیم علیه السلام بچې یې په خپله بوتلو بادشاه ته یې ودرو ښځې ته وایي ښځې ګورې که بادشاه خبر کړو زموږ به سرمن به وباسي. بادشاه پې خبره اوس خپل بچې څوک په زور بادشاه له بوتلل دا اله بوځي چې ډېره په زړه کې یېره نمرود ته مخامخ بادشاه سلامت دا ماشوم مې روښ دا څوک دی دا زموږ بچې دا مې روست دی دا خو ډېر خشته ماشوم
ګلې بچې وې صاحب ته کې یو نقصان دې ستا خدایي نه او دې زموږ خدایانو پر ټوکې کوي نو صاحب دله مې راوسته هسې نه چې سبا بې ته مونږ رانیسي زمونږ بچې دي د زړه مخاطره د زړه م ورسره دردېږي خو تا نه یېرېږي نو که ته دې وجنې او که روکې یې او هر څه ورسره کوې نصیحت ورته کوې تا له راوستی دی چې سبا پې مونږ راوځو بادشاه خو هوښیار و پوه دا ماشوم دی که دې اوس مړ کړم نو خلک دې او بل د ابراهیم خو زما د یارې ماله راوستلی دی پلار دا پلار خو زما د بادشاه نږدې سړی دی نو بیا به دې به م خفه چې بچی یې راله مړ هغه پښتانه وي یو په سر ښه ښکاري او بل په څه ښکاري نو په نه خوراک دی که خوراک زه خو یو په خوراک نه خوراک څه ته چې صدقې نو خورا دا متل غلط دی بشیر جانه چې ته وکړې او زه راته وایم چې ډوډۍ وخوره او ته وایې زه نه خورم نو ته په دې ښه نه ښکارې وایې را دې خوا کفرنت دې راته وه نو د هغه دا مطلب و چې زه به درته ست وکړم بادشاه نه به ځان بچ کړم بادشاه خو هوښیار وي بادشاه خو هم په قمقلتوب نه کېږي ورته وایي نه خیر داسې کار بچې دې نه کوي او ته داسې کار وکړه دې بوځ کور ته نصیحت ورته کوه ټیک به شي صاحب بس نه چې زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي خیر ماشوم دې بچې دې ټیک به شي ورو ورو به دې بله دې کله باندې ټیک به شي ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې ور دې ښه ډاډه شو پلار یې راځي او بوتانو باندې سار وختي مور یې راځي او دیم راځي او کپړه پې مږي چې دا چمک ووایي او مزېدار شي او پاکي چې دې ته خوا شي نو دې لاړ شي او ډنډه خټې راوالي په دا سر ورته دا چا دا خدای پاک ګنده کړی ای مور چې دا خدای دې نو څوک د چا پلار به راشي او خدای به څوک ګنده کړي دا څه کې مورې دا څنګه خدای دی تا له څنګه دې ښکلی شکل درکړي چې دا خپل شکل د چا نه نشي بچ کولی هغې به راګیر کو بیا نو پلار یو ځل ورته وي بچې راشه چې لږ غوندې داسې کار وکړه دا بوتان به د جوړولو او خرڅول به دا یو بوت خو بازار ته دا خدای بوځه دا خو یو څه خرڅ په دومره پیسو وی بابا راکړه ډېره خوشحاله چې ځکه خیري بچي کې خو زمونږ له غوندې دغه پیدا کړي راک هغه یې وله ښه مزېدار په ماجوچو کې ونغوښته په کپړو کې ونغوښته او ده راواغېسته اوږیا یې د پلار په مخ چې په اوږیا کې د کور نه او د ځمکې دی راوباسه اوس به دې رانه څوک خلاصوي تا دا په اوږه ګرځو د لیونۍ مې تا په اوږه ګرځو دا غوندې ګنده او پړې جیب نه راویسته په دا پکې ورته واچوه او اوږې پورې پړې ونیوه او راښکه بیا بازار کې چغې اخیستله لا ګورې ورکوټې بچې دی نابالغ اواز کوي ای حلقه هغه شی خرڅوم چې ګورې فایده نه رسي او ضرر رسي هېڅ فایده درته نه رسي او ضرر درسي څوک به یې واخلي خلکو به رامنډه کړي اوهو خدای په ځمکه راکاږي زر به یې راوچت کو سینې پورې به ونیو زمونږ خدای په ځمکه راکاږي خو چا ډب ورکولی نه شو ځکه چې د آذر زوی د بادشاه د وزیر او د نږدې سړي زوی دی پلار له بیا هغه بوت راویسته راوست چې دا خو مونږ ستا هغه زوی په ځمکه راښکه چې هغه به وکتل نو چې ځمکې له راوبری او خامخا به یو شی جدا کېږي چا نه به لاس مات کله به بلې بوګک هغه نه به خپه ماته وه چا نه پوزه به ماته وه ده پسې منډې تړلې وایي ځکه بوت جوړول دا ډېره زیاته خواري غواړي یو ځل راغې پلار ته نصیحت کوه مور ته نصیحت کوه قوم ته راغې او قوم یې داسې وي چې بعضو پکې به د ستورو عبادت بعضې به د سپومې عبادت بعضو به د نور عبادت کو قرآن حکیم کې الله فرمایي نو قوم ته یو ډلې ته لاړ ورغی تاسو رسې عبادت کوئ دوی مونږ دا هغه مخامخ ستوري سپومې وګوره هغه سپومې څومره خشته او مزېداره ډولی ده ټولې دنیا دې رڼا ورکړې ده د هغې عبادت کوي غلی کېناست هذا ربي ښه دا به زمونږ خدای شي خو چې هغه سپومې پرېوته وایي څه چې ستاسو هغه خدای لا احب الآفلین هغه خدای مې نه دی خوښ چې هغه یو وخت کې رڼا ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي بل قوم نه ورغی تاسو رس عبادت کوئ خشته خشته ښکلې ښکلې ستور چمکاویږي د اسمان پې خشته ښکاري دا به زمونږ خدای وي دې زړه کې وایي دا چېرته خدای کېدی شي نو چې رڼا ورځ سبا رانږدې شو او هغه ستوري پرېوتل څه شو ستاسو خدایان
نه هغه خدایان مې نري په کار دي غیبي بل قوم له ورغې تاسو رسې عبادت کوئ موږ د ستوري عبادت کوو د دې نور عبادت هذا اکبر دا پکې ډېر لوی دی دا په ټوله دنیا کې رڼا ورکوي غږ یې نه کو غلی ناست و چې کله ماښام شو دا نور پرېوت وی انی لا احب الآخرة هغه خدای چې هغه غیبیږي او د هغه نه پس تیاره ده هغه خدای مې نه دی دا به هغې ته نصیحت کوي دا هغې بوت عبادت کوي چې هغه نظر هم نه لګي دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه اوري دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه خبرې هم نشي کولی دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه ګرځېدي هم نشي په خپلو لاسونه جوړوي ناشنا خلک قوم به ورته وایي چې ګورې سم شه ګینې زمونږ دا بوت به دې خراب او دا به درته ضرر ورسوي او دا به دې لیوني کړي او پلار ورته وایي چې ګورې سم شه زمونږ د خدایانو او ګنې دې وطن نه دې شړم او سنګسارو هم دی خیر ابراهیم علیه السلام لګیا دی خپل قوم ته خپل نصیحت دی خپل پلار ته نصیحت دی خپلې مور ته نصیحت دی او پلار ته مو چې بابا اوس تا له خدای پوهه نه ده راکړې زه څوک زه د الله په دربار کې به درله سوالونه کوم چې خدای پاک دې پوه کړي قوم یې ته میلې له اختر میله به یې لګېده او هغې ته به بادشاه او عام خلک به هغې میلې ته وتل ده پسې هم ډله راله وې چې ابراهیم ته موږ سره میلې ته لاړ شو یاره وي زما طبیعت ټیک ده او واقعي چې دا ټول قوم یې په دې کفر او په دې ګمراهۍ لیده نو سړی خفه طبیعت مې ټیک ده نو د هغې به دا قاعده وه چې د هغوی لوی منظر وکړه لوی عبادت خانه لکه زمونږ لوی جومات دی نو په هغې کې به دا بوتان ولاړو او یو غټ بوت و د دوی د ټول سلطنت غټ بوت په دې مینځ کې دی او دا نور واړه خدایان بوتان د ګیر چاپېره دي باطل نو دوی به دا چلو کړه چې دا خوراکونه به یې راوړل دا میوې او دا به په میزونو باندې او په هغه ځمکو په هغه درو باندې کښېږدي او ور به یې جرنده کو د سیل مې ښځې نر او ماشومان ټول به لاړه دغه میلې ته نو بیا چې به د هغه میلې نه اوزګار شو واپس به رالي نو هغه خوراکونه به یې خوړل نو ده ته وایي چې زه چې زه میلې له وایي زما ته دې ټیک دې ټول لاړل چې دوی لاړل نو ابراهیم علیه السلام د برګې په وګرځېد راغی جرندې یې ډک ورکړه ماته او په ورننوت چې ورننوته خوراکونه ورته مخې ته دي غټو غټو بوتانو ته دې وړو ته پراته دي ما لکم لا تأکلون خبیث بچو نه ورته ګورې خورئ نه هسې ورته سترګې اړوئ راړوئ خوراک درته پروت دی او ګوتې ونه نه وروړه بس شروع یې پرې وکړه بس یو په یو صبر په دا سټ واهه او بل په بل طرف واهه او بل په بل طرف واهه ټولې ټوټې ټوټې کړې چې څومره خدایان ټولې مات او د هغې هغه ډکرې یې په هغه غورو مرو کې او په هغه څیزونو میزونو کې وغورځول او دا مشر چې دی هوښیار و دا مشر ته یې غږ ونه کړ ته برګې یې راواخېسته او د هغه مشر کاکا په اوږه کې یې ویزار هغه ته یې ویزار او لاړ واپس یې جرنده ولګوله کور ته چې هغې د اختر د میلې نه اوزګار شو په خوراک را خوشې شو راله دروازه یې کوله او که چې ګورې غوښه ځای په سروجو کې د دې بوتان وډو کې پراته دي قرآن حکیم کې الله فرمایي که مچ د دې په سر کېږي د خدای د دې بوتا بوت په سر مچ نو هغه مچ هم د ځان نه نشي شړلی نو چې یو شی مچ د ځان نه نشي شړلی تا له به څه خیر دی ټولو ته رام رام کوي چې راله ډېر زمونږ خدایان دي دا خو چا د دې غټه بېعزتي کړې چا والي دي چا مات کړي دي دلته یې کړي دي یو بل نه تپوس کړي دا چا کړي من فعل هذا بآلهتنا چا کړي زمونږ خدایانو زمونږ خدایان چا والي ویره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یو هلک دی چې زمونږ د دې خدایانو کله کله نومونه علي په بدو او ابراهیم نوم یې ممکن ده چې دا به ذکر ویره یې ټول چې کوم د دوی پادریان دي او مشران هغه دغه ورته وایي پنډتان ورته وایي چې کوم مشران ځوان دي دا ټول یې راجمع کړل او صاحبه ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتل زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې دا تا وهلي ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا یصدقون صاحبه چې ټوپک چا سره خو ډزه نه کوي
ته برګې چا سره په اوږه کې دی که ته بر ما کوي خو ما به وایي ته برګې دغه مشر بابا ته په اوږه کې وې ځان او تپوس به نه کوې هغه مشر بابا نه تپوس وکړه چې کوم لوی خدای دی ستاسو ځکه ته برګې د هغه په اوږه دی ممکن ته غوسه ورغلي وله قار شوي دې کشرانو به څه نافرماني کړي خبره به یې دي اورېدلې بس غوسه وله ورغلې ده راپاهې ټولې والي ولې استاد خپل شاګردان نه ډبل ممکن نه غوسه به ورغلي فاسألوهم إن كانوا يصدقون تپوس یو کار وکړې ځه په دې یقین نه راځي نو چې دا کوم ډلې وړې پراته دي دوی نه تپوس وکړې چې چا والې دې به راته حال ووایي که دغه یو بل ته وکتل او په دې اړه کې وشوه زموږ نه غټ ناپویه بل نشته ځکه چې اوس د دې کشرانو نه تپوس وکړو دا زموږ خبره اونیسته دې خو رښتیا خبرې نشي کولی او مشر بابا خو ته ځای نه نشي لقېدی نو غزار به څنګه وکړو بس دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام پرې راچل شوی د خپل ظالمانو زه خو دغه نصیحت درته چې د هغې خدایانو عبادت کوئ چې هغه نه غزار کولی شي نه خبرې کولی شي نه اورېدل کولی شي دا تاسو څه کوئ په کومو کندو سر یې د هغې الله عبادت وکړئ د هغې ځای عبادت وکړئ چې هغه په دې خپلو صفتونو کې هېڅ څوک ځان نه شریک نه کوي خبرې کولی شي اورېدل هم کولی شي طاقت هم لرلی شي قدرت هم لرلی شي د دې ټولو کائناتو بس د مټې کلک ونیو بادشاه یې بادشاه سلامت ده خو بس زمونږ نه نه وړي خدای به ده سره موږ شو هغه زمونږ په عبادتخانه کې چې څومره هغه خدایان بغیر د هغه مشر خدای نه باقي ټولې مات کړي بس هغه وایي دله داسې سزا په کار د سوچ پې وکړي چې دله څه سزا ورکوي صاحب په اور سوځول غواړي په جیل کار نه کوي او په والو کار نه کوي او که داسې مړ کړو په دې امکان سم په اور یې سوځو مکمل چې وجود یې وسوځي چې سبا بل څوک داسې نه کوي بادشاه ورته وایي ولې ته داسې کار کوې وایي بس زه صحیح خبره کوم ده د هغه ته یې هغه خپل نصیحت شروع چې وخت اوس ابراهیم علیه السلام بالغ هم لوی شوی بالغ شوی بادشاه ورته وایي چې ته د چا عبادت کوې د هغه ذات عبادت کوم چې هغه په اختیار کې ژوند او مرګ شي الذي يحيي ويميت جبدې کولم که یو مړ کولم نمرود ورته وایي دا کار خو زه کولی شم زه هم خدای ژوند زه ورکوم مرګ هم زه ورکوم وایي ته نه شې کولی وایي کولی شو هلکه ورشه چې کوم سړی پانسي ګاټ کې پروت دی هغه راوړه دا سړی مړ دی بس خالي ځکه چې اوس لږ ساعت مزه د پانسي ده چې ما پرېښوده دا جوړ شو دا مړه جوړ او بل یو غریب یې راونیو چې هغه هېڅ قسمه بې ګناه هغه ته یې جلات ته وایي د باندې حکم وکړه دا ځوله ورته سره یې قلم کړه وایي دا مې مړ دا یو مې مړ کړو دا بل مې جلدی ابراهیم علیه السلام په اړه کې پوهېږي دا خو ډېر بېوقوف بچی دی ډېر قمقل ځکه ژوند خو دې ته نه و ژوند خو دې ته و چې دا رقم نه سر و دا جب دی خو مخکې نه الله جب دې ساتلی دی بس هغه قلم نه ابراهیم علیه السلام ورته راغی وایي ښه یو کار وکړه زه به دا نورې خبرې به پرېږدو وایي زما رب چې دی نور د دې مشرق نه راخېږي د تېره دې بل طرف نه راوخېږي اوس به یې پته وکړي قرآن کې الله فرمایي په بهت الذي کفر بس هغه حیران چې واقعي دې سره وځو ځکه بله خبره خو یې مسې خلکو له سترګو کې خټې واچوي ځکه ژوند او مرګ خو دې ته نه و چې دا د څه بس پوه شو چې دا اوس خلکو عقیدې راته نورې اړی رانه او بس د ده اوس وجل پکار دی او سمه مضبوطه سزا ورکول پکار دی په جیل کې واچوي اور بل او داسې اور بل کې چې زما د رعیت او د سلطنت چې کوم ماشوم دی خو چې د راوړو قابل وي دا پڼ د وړو او که بوډا دی او که ښځه د هر یو سړی د ځنګل ته لاړ شي او ګېډۍ خشاک ترې راوړي ولې زموږ د خدایانو بېعزتي کړې د دې به ټول سوده په شریکه یو میاشت یې خشاک راوچلوي او په یو لوی میدان کې دا ټول خشاک جمع او بیا ورته تیلې ورکړه نو چې کله د هغې غرغنډې دومره حد ته ورسېدې چې زموږ علما لیکي چې مارغه پې بره نه شو چې مارغه به پې بره ته نو به سوځېده او را پرېوته دومره غرغنډې یې وکړه د ځان یو محل جوړ کړی و د بره نه ورته ناست و چې تماشه به یې نو دې یې راوسته ویو دې ورته هغه نوکرانو دوی صاحب غورځئ به شي خو دومره لرې اور دې تاو دی چې موږ نه شو ورنږدې کېدو نو چې دې ورغورځو خو موږ به خامخا ورته ورنږدې کېږو نو دې خو موږ نه شو ورغورځو نو شیطان د انسان په شکل کې راځي نو هغه وله یو باڼچغ جوړ چلې ورته وکړه چې داسې یو ټال جوړ کړي یو باڼچغ ټال او دې په هغې کښېنوي
او ټال له دیکا ورکړي خو چې ټال له دیکا ورکړي او ټال د اور دې خواله دې منځ ته ورورسېږي نو خپړې ورته کټ کړي به پکې ورو دا چلې ورته چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنه نو ټال له زور ورکړي نو ټال نه خوځي فرشتې الله راولېږي چې دا ټال کلک ونیسئ چې دا درنه ونه دې ټال له کوي کوته او دنیا راغلې تماشې ته ولاړه ټال له زور ورکړي ټال نه لګ دې ولا بیا راغلی هغه ته خو پته وه چې فرشتې وو دا ټال فرشتو نیولي هغې یې نه پرېږدي وایي داسې کار وکړئ چې سرتور سر ښځې راولئ چې سرتور سر یې وي ښځې هغه راولئ او دلته لږه ګډا غوندې شروع کړئ بس ته ګوره چې بیا ټال لقې وکړه ښځې راوستې پېغلې دینه کې سرونه یې سرتور کړل د رحمت فرشتې لاړې ووت چې ټال یې ټیکه ورکړه ټال وړه دا یاد ساتئ زمونږ د علاقې او زمونږ په وطن کې ښځو ګوره ډېره بیا بې حیایي شروع کړې نری جامې نری لباس سرتور دوپټه نری په کور کې هم په بازار کې هم په لاره هم په دوکانونو کې هم دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده د رحمت فرشتې هغه ځای ته نه ځي د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي د رحم نه راځي ابراهیم علیه السلام کې ټال له جوټه ورکړه د اور میانځ ته ورو خو چې کله ډېرې اور ته ځي که نه نو فورا حضرت جبریل علیه السلام له راغی زه دله راغلی الله له لاړم یا الله ستا غبر چې نن په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په سچ ستا نوم دقه یو بنده دی بل څوک الله اور ته غورځېږي او د اور مخ خو ډېر خطرناک دی الله دا خو به سوځېږي یا الله دا خو بچ الله ورته وایي چې تاسو لاړ شئ پسې امداد ورسره کولی شئ وکړئ ورسره خو د هغه نه تپوس د هغه بې تپوسه جبریل علیه السلام راغی ما ته ووایه ما له الله دومره طاقت را کړی چې دا غرونه به اوس روان نه دي خلکو به دا سرونه به یې کېږي او دا اور به مړ هله شا به څوک حکم کوه الله تعالی را لېږلی وایي تا نه سوال نه د یو الله نه به سوال یو الله مې شته که وایي ښه الله به سوال وکړه نه که نه وي د هغه ما ته ما حال الله ته معلوم دی زه خو د هغه ذات عبادت ته خلک بلم چې هغه هر وخت مایي دي او زما په حالت هر وخت خبردار دی خلکو ته دا وایم زه به نه کوم میکائیل علیه السلام راغی ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی که ستا خوښې نو به د باد راولم او دا اور به اوچت کړم او له دې ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ور دننه کړم او وبې او دې اختیار هم الله راکړی د څو ورځې راولم باران به پې وکړم او مکمل لا اور به وی ګوره مه کوه ما ته ووایه وی ستا نه خو سوال نه وی ښه الله ته ووایه که نه وی نه الله اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی الله نه ولې سوال کولی الله ماني یو فرشته راځي دی ورته انکار کوي الله ته هغې په جواب یا الله مونږ نه خو نه غواړي امداد الله ته راته حکم وکړه روزګاره ته راته حکم وکړه چې زه امداد وکړم وایي نه بس که هغه وایي خو ډېره ښه ده که هغه نه وایي دته نه زه غږ نه خو چې څنګه اور ته ورلړه رب العالمین قرآن حکیم پر کې فرمایي وقلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ای اوره ګورې په ابراهیم علیه السلام مکمل یخ شه چې نه تکلیف پته وکړه او یخ هم داسې یخ نه هسې نه که یخ شي او لکه د دې یخو ملکونو غوندې یخني پرې رانولې د یخنۍ راته خراب نه کې سلاما معتدل چې نه به ډېر یخ وي او نه به ډېر ګرم چې ور ویې غورځو او بدبختانو ظلم دا کړو چې جامې هم تېز نه وې بیا چې څنګه اور ته ور وغورځېده بس فورا اور کې فرشتې ورته راغلې حضرت جبریل علیه السلام ورته د ریخمو یو کمیس راوړه د جنت هغه د ریخمو کمیس یې ورته ور واغوست د ریخم او دې ښه مزېدار اشته ښکلې هغه اور کې په مزه او په اطمینان باندې کېده بلکې بعضې مفسرین ما یو تفسیر کته هغې کې لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د خوږو بوچینه را پیدا کړي او یو تفسیر کې دا هم لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د انګور یو بوټی زرغون چې الله کوي نو الله کولی شي الله طاقت هغه ځای نه ورته نمرود وایي خدای نمرود ته یړه کې وایي داسې کېږي د هغه لور ده هم یو مفسر لیکلي دي هغه ولې د هغه ځای نه اواز ورکړي هو ابراهیم څه چل دا چا در سره وکړي دا هغه ذات را سره وکړي کوم ذات چې زما خالق او زما مالک هغه ذات هغه یو ذات دی هغه شریک نه لري
دا په ما هغه ذات ښکلي ګلزار وی دا ذات په ما سره هم امداد وکړي بلکل وی که ته دغه ذات یو منې تا سره به م امداد کوي مفسر لیکي چې هغې هغه ځای کې کلمه وو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ابراهیم خلیل د دې خبرې کوي کوم چې الله یو د شریک نه لري او حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی د الله پیغمبر وی راټوک کو هغې بیا اور تنده کړي د ابراهیم علیه السلام ځان سره نیولې نه ماشومه بچی اور غرغنډې وی 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 داسې اور دی چې هر چا پکې ساه اخیستې ده او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته فضاري حیوانات څه دي دا مارغان یا الله تا یو ډېر نږدې مقرب بدر په اور دي او په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې او د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی هغه دا سور سرک دی سور سرک کربوړی نه دی دا چرمخکۍ نه ده ګوره دا زمونږ په دیوالونو کې چرمخکۍ ګرځي دا نه ده هغه دا سور سر والا د چرمخکۍ په شکل دا چپکلي ورته زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي خو هغه دا چپکا نه ده هغه عربی کې سامع برسم ورته وایي هغه دا موږ ورته سور سر والا په دې دغه کې غنو منو کې په دې لارو کې منډې ترلې وای د چرمخکۍ نه لږ غوندې ډبل دی او سور سرک ورته وایي نو کربوړی متغالبه نو هغه سور سر لري دې به ته د به ته چل کوو د به پوکي والي خدای ته وګوره نو ته اور ته نږدې کېدې هم نه چې نو پوکې ستا ته پیدا رسي لورې به ولاړو اوف به یې کوو چې دا اور ورپسې ګرم لرې نبي علیه السلام فرمایي چې دغه سور سر والا وینئ نو په لومبي غزار به یې وایي او کوم انسان چې په لومبي غزار مړ کړه د هغه دومره ثواب که چا په دویم مړ کړه د هغه ورپسې کم ثواب که چا په درېیم مړ کړه د هغه ورپسې کم ثواب دا به وجه دغه سور سر والا د بګې خپل وس کړی هغه وي د خوارې دغه لا به دې نوکاري خوارې پیشو وي لا به دې نوکاري رب العالمین بیا هغه ورکړی ګلزار الله د اور نه راوویست خو چې د اور نه راووته نمرود خو پوه شو چې اوس خو سره دی سم نه شو پوه شو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی خو که د پیغمبري منمه خو زما دا خدایي او زما دا هر څه ختمېږي او پوه شو چې د سره څه نقصان هم درته نشم رسولی که ورته رسومه دا خو د ډېر لوی صفت خاوند معلومېږي بس هوښیار بادشاه ورته ویې دا مهرباني وکړه چې زما د وطن نه هجرت وکړه زما وطن پرېږده ابراهیم علیه السلام په عراق کې اوسېده د بابل ښار کې پیدا عراق کې اهل فدان د علاقې خلک وله د قوم لکه زمونږ پښتانه یوسفزی او محمدزی دا قومونه دي بعض د هغه ځای نه ورته زما وطن پرېږده دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي نمرود بادشاه ورته وی چې زما دا وطن خوشې کو چې کم خوازې نو زه د خپل وطن کې نه پرېږدم حضرت ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده نو د خپل تره لور سارا رضی الله تعالی عنها او یو ورواره حضرت لوط علیه السلام دوی په ایمان راوړی دا ورسره شو او د عراق د بابل علاقې نه را روان شو دوی خو راووتل خدا یاد وساتئ چې د پیغمبر وجود په هغه قوم کې د الله رحمت یې ګورئ قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان الله معذبهم وانت فيهم څنګه دی وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون غالبا دغه آیات دی نبی علیہ السلام متعلق الله قرآن کې فرمایي وي تر څو چې ته په دې مکه کې موجودې دي له به عذاب نه ورکړي چې ته په کوم قوم کې عذاب به ولې نه راځي پیغمبر چې کوم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي چې پیغمبر ته وځي بیا په عذاب راځي د پیغمبر وجود د هغه قوم دپاره ډېر لوی رحمت دی لوط علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته چې کله الله د عذاب اراده وکړه وایي ته دې بار وځه نوح علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته چې د عذاب اراده وکړه وایي ته کشتۍ ته وخېږه دوی پیښه او بیا زه پوه شه
نو ترڅو چې پیغمبر په یو قوم کې د الله رحمت دی پیغمبر په هغه قوم الله عذاب نه راولي. نو نمرود او د هغه قوم د ابراهیم علیه السلام د برکت نه د عذاب نه بچو، او چې ابراهیم علیه السلام ته ووت عذاب یې راغی. نو دوه څیزونه دي، یو پیغمبر چې یو قوم کې عذاب به نه راځي، او دویم چې کله یو قوم د الله نه بخښنه غواړي استغفار کوي نو دوی باندې عذاب نه راځي. وهم یستغفرون، چې کله یو سړی ویریږي چې په ما د الله غضب راځي، یا زما په دې قوم، یا زما په دې کور، یا زما په دې بچو، بس استغفار نه دې زور ورکړي. ځکه دې زمانه کې پیغمبر شته دی نه، استغفر الله دې څومره زیات دی نو هغه مره دې وایي د الله عذاب به نه راځي، الله قهر به نه راځي. دوه وجې دي. الله قرآن کې فرمایي نو ابراهیم علیه السلام چې ووت نمرود ډېر زیات غصه شو، او خلک یې سیبه ویرول نورم چې دا خو د خلکو د ابراهیم علیه السلام دا معجزه ولیده، دا مسلمانان نه شي. نو خلک یې ویرول چې د ما نه زورور څوک نشته، او قتل و قتال یې شروع کړو چې څوک به لږ مخالف ووجبې. تر دې حده پورې یو ځل راووته، وی په دې ځمکه دا خلک یې راغونډ کړل، په دې مخ د ځمکه زما نه زورور خدای څوک شته؟ خلکو ورته ویل نه. وی ابراهیم خو وایي علیه السلام چې په اسمان کې بل خدای دی. ومشاله که نه، او یو غشي لیندې راواغېستل وي د ابراهیم هغه خدای ولم، العیاذ بالله، دا سرزوري ده که نه؟ هغه ولم العیاذ بالله، غشي یې واغېسته او بره اسمان ته وویشته. چې ویویشته نو الله پاک تله یو دې خطا کو، هغه شی وله الله په وینه رنګ کړ او واپس یې وله راولېږه. الله خو هر ځای کولی شي چې واپس غش راغی په وینه رنګ دی. ودې لیدل د ابراهیم هغه خدای چې جنګ مې ورسره وکړه هغه مې همدغه دی ځای ته ورسو. عیاذا بالله، څومره ستغه او سپکه او د بېادبۍ الفاظ د کفر خبره. دا زه ما نه طاقتمن څوک شته؟ الله یې ودرېږه چې ستا ته دې خپل طاقت وښیم. د الله د یو رکوټي لښکر مقابله څوک نشي کولی. دا برهه لښکر د توتکرو په ذریعه رب العالمین نیست و نابود کړ. الله ذوالجلال د دې نمرود دې پوزې ته ماشې وردننه کړ. مورخین لیکي تاریخ دانان چې هغه ماشې موی په خپه ګوډو ماشې وردننه شو، د تندي د سپېمو د سر ته یې راورسېد. څومره چې هغه مزل کولی شو دننه په د سپېمو کې د سر ته راورسېد. ډاکټران د دنیا علاجونه کوي نه جوړېږي، طبیبان علاجونه کوي نه جوړېږي. اخیري علاج یې ورته دا وښو چې یاره بس یو کس ځان ته کېنوه چې تا له دې دی له ټسار درکوي نو بس ټیک کېږي به که نه ټیک کېږي. نو ځان ته یو نوکر کېښود او سپلی وله ورکړه چپړه، هغه به وله د تندي له دې سر له غزارونه ورکول نو د ماشي هغه حرکت به نو لږ بې وجود په قلارو. او چې کله به یې هغه د سپلی غزار بند شو نو بیا به یې چغې کړي سر مې خوږېږي او بنګار دی او تباه شو. هغه ماشي 40 ورځې په دغې عذاب کې مبتلا و، نه یې خوب و نه یې ډوډۍ وه، او چغې یې والې په 40مه ورځ رب العالمین مردار. د خدای مقابله، د الله مقابله څوک کولی شي؟ خرمستي خو مونږ خلک کوو، ځان پسې خپې به راکاږو، پیغمبر پسې به هم کنځل کوي خلک، خدای پسې به هم کوي، فرشتو پسې به هم کوي. څوک د قبر عذاب به نه مني، څوک به یو کوي څوک بل. لیکن کله چې د رب العالمین معمولي غوندې عذاب پرې راغی، لږ د خېټې دستونه پرې رال، قسم دی له دې خلکو دا چغې به ته بیا واورئ، چغې به بیا واورئ. نه هغه نمرود رب العالمین تباه که هلاک یې کړ، ابراهیم علیه السلام ته لاړ. خو ما تاسو ته په اول کې ویلي چې په پیغمبر ګوره امتحانات راځي. هر پیغمبر باندې په دنیا کې لوی لوی مضبوط امتحانات راځي. درې واړه روان دي، د تره لورې ده او لوط علیه السلام دی، او د تره لور باندې نکام تړلې د هغې بیبیم ده. 50 کالو عمر و چې د عراق نه هجرت وکړو، د 50 کالو په لاره باندې پورې وتل. یو بادشاه د مصر ته کم خوازي د الله په حکم شام ته روان دي، کم ځای کې چې بیت المقدس دی هلته روان دي، الله حکم دی هلته ځه. لاره کې مصر ښار راغی. د مصر په ښار کې یو ظالم بادشاه دی، د هغه بیل د ظلم طریقه ده. هغه په دې لارو کې د خپل پولیس والا او سپایان او کاردار خواره کړي وي که چا سره هم خشته ښکلې ښځی
نو سړی جیل کې اچوي او ښځه مال راوړي دا غي ظالم دا ظلم او تپوس ته کوي که دا د ښځې دا میړه والا وجنه او که ښځې نی خوري وي نو بیا وجنه ما خورې دا خو چاله به په نکاح ورکوي څوک به ساتي که نه نو بس ما سره وي دا ښځې خورې او دې شړی حضرت ابراهیم علیه السلام چې مصر ته راغی خبر شو چې دا څه غلطي وشوه حالانکې بی بی سارا رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوبصورته ښځه په ټولو علاقه کې په دې عربو کې او په دغه دور کې د بی بی سارې نه خوبصورت بی بی بله خلکو یې څه غلطي دې وکړه په دې لار راځي ولې وایي د مصر دا بادشاه دی او دا بادشاه خو ډېر ظالم او جابر دی دا خو بادشاه خو اوس در نه دا ښځه اخلي او یوازې دا ښځه اخیستل نه ځکه ښځه چې اخلي خو خاوند وجني بیا دا به مړ کړي او ښځه به هم در نه واخلي یا الله اوس څوک ښځې ته یې وایي داسې کار دی یو خبره به کوو د الله نه به یو سوال کوو دعا به کوو الله ته به زاري کوو یو خدا شوه او بل دا دی چې دې بادشاه ته ته ور مخامخ شي نو ته به دا مهرباني کوې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمان نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم ما او تا دواړه مسلمانان یو بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته او مسلمان د مسلمان روري او مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خوري ما او تا مسلمانان یو په د مسلمانۍ رور او خور یو ما او تا نو که چرته دا بادشاه در نه تپوس وکړي چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته ووایه چې دا زما رور ګوره دروغ خبره هم نه ده ټیک ته زه د خاوند یم په اعتبار دا زوجیت او نسب کې خو ما ته د یو بل نه لري او ته مې ښه دی د خاوند یم حقیقتا خو چې لرې نسب ته ګورې او یا د مسلمانۍ حالت ته ګورې نو مسلمانان ټول خپل منځ کې وروڼه خویندې دي دغه لراوله چې دروغ کې راځي همدقسې حدیث کې تصریح ده وی ته چې دا مې رور دی نو باقي به د الله نه سوال کوو که ته چې دا مې خاوند دی نو بیا ګورې دا ظالم دی دا خاوند وجني دی جیل کې واچو ته دې دا مې خور دی دیني خور نه دی بوته او جیل کې واچو او حضرت ساره رضی الله عنها ډېره خوبصورت خشته ښځه اجمل نساء العالم په عربو ښځو کې دې نه بهترینه خشته بله څوک نه و دی بوتله بادشاه د بادشاه نوم سنان و سنا او دا سامیو د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې او د مصر بادشاه ته به فرعون وي دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و د مصر بادشاه د هغه نوم ولید ابن مصعب فرعون د هغې یو لقب هر یو ته به فرعون نو دغه وخت کې د مصر بادشاه کوم فرعون و د هغه نوم سنام او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راځي چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها ورو رسوله او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري داسې رب العالمین دا ده دې خو نظربند دی جیل کې پروت دی خو هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې محل کې پروت وي او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه زه الله بچ کړم بیا به نه د پړه کې یو وهم به وي لکه به یو سوچي چې دا بیبي جوړ ما ته رښتیا نه وایي نو پرېږدي چې دا منظر په خپلو سترګو وي حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه څنګه ما ته راغی بدبخته بادشاه و کلی ما ته لاس را نږدې کاو ما وی یا الله زه خو ستا باندې زما ایمان او ستا د پیغمبر بیبي الله دا خو زما غټه بېعزتي ده او دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګار پرون دې اور کې بچ کړی دی د هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین نو یا الله ما خو د دې ظالم کافر د دې سکیم نه بچ کړې خو چې دا دعا مې څنګه وکړله زه ما ته لاس راوړه پروردګار په دې لاسونو به دې خوشحاله پرېوت نو چې پوه شو پرېوت نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي څوک ولیه ده نیک بنیادم معلومېږي یاره بس صاحب معافي غواړم بیبي ماما
ما ونه پیژندې ته څوک یې زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر بس ما معاف کړي معافي غواړم او چې ما الله جوړ کړي هېڅ هم درته نه وایم او عزت سره دې رخصت کوم او د پیغمبر بیبي ده پیغمبر سنګ خدا ترس دی په مخلوق باندې رحم راځي دیم په مخلوق رحم راغی یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي الله زه وتعفو کوم ته متعفو کو ته بچ کا سړی ټیک شو چې پاسېده هغه لکې بیا راغل چې دا جوړ هسې په ما څه چل شوی لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که بیا دې پسې په غلط نیت را پاسېده چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړه یا الله یې پروردګار ګورې زه د هغه پیغمبر بیبي مه چې اور کې دې بچ کړی دی او الله که دې بدبخته زما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده الله پتا ایمان مې راوړی دی او په مخ د ځمکه ګورې مونږ صرف 3 مسلمانان دي الله زما حفاظت بیا چې زه قصد کوم بیا پرېوت په لاسونو خو بیا فاله جوړ پرېوت لاس شل سپېشلي بیا ورته معافي شروع کړه بیبي ما نه غلطي وشوه بس بیا به نه کوم دې ځل نه مې معاف کړه آینده له مې توبه ما ونه پېژندې ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه بیبي معاف مې کړه بیا د پیغمبر بیبي ده بلکل دې معاف کوم غلطۍ د پاسه دې معاف کوم زما معاف کړه پروردګاره که زما په ګناه دې نیولي ته معاف کوه الله دې معاف کوم بیا ټیک بیا پیغا وسوسه وغه خواهش ګند دې په دې ذهن کې پروت دا مونږ خلک ته بار بار توبې وباسو که هغه شیطان او هغه نفس او خواهش بیا په دې زړه کې پروت بیا هغه خواهش او ګند دې په دې زړه کې پروت دی چې جوړ شو بیا ورپسې ور روان هغې بیا د الله نه سوال وکړو دی بیا په دې لاس خوشحال شو په ځمکه دې ځل دغه مضبوط درجې وکړ دیوال له اثر لار یو ډقې وکړ بس وی بیبي دا مې درېم ځل بیا به دنه دعا نه کوم بس په دې خپو درته لاسونه ږدم د خدای دپاره اخوا که پلیت لاس زما خپله راوړی خو د پیغمبر بیبي اسقا لاس ماله راوړی ما معافي غواړم لاس مې کار نه کوي رپي خو د خدای خاطر وکړه معاف مې کوې ښه بیا مې معاف کړې پروردګاره ما معاف کړه ته معاف کړه پاسې جوړ شو چې جوړ شو باس بیبي ته څوک یې زه معافي غواړم سر یې ښکته کړه تا ته نه ګورم زه پوه شم ته څوک یې د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي ما ابراهیم څوک دی ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی او موږ سره داسې واقعات شو داسې وشو دا ټوله قصه یې ورته وکړه او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو الله د اور نه بچ اول نه اخره پورې قصه یې ورته وکړه د پیغمبر بیبي ما بس خدای دپاره ما پرېږدوې نه پرېښودل خو دې خود دي بلکل دې پرېږدم خو زه تا نه متاثر شوم ته ډېره نیکه ښځه ته ډېره ولیې ډېره پرهېزګاره او ستا معلومیږي دا چې الله رباندې ډېر زیات مهربانه دی بیبي تاسو خو د ما نسب خپلو خطی ځکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې اسامیو النسل و تاسو خو زما نسبن خپلو خطی خاوند دې کم ځای دی خاوندجي تا جیل کې اچولی دی فورا یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږدی دی هم پرېښوده او خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت لپاره ورته وقف کړه دا زما لور دا ځان سره واله بخاري کې حدیث دی دا ځان سره واله او دا د خدمت لپاره ما تعالی درکړه ستا خدمت به کوي ستا د خاوند خدمت به کوي نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک پوه شو دا خو جلیل القدر پیغمبر دی ټول واقعات یې واورېدل د نمرود او دا ټول او په خپلو سترګو یې رسولیدل خوشحاله د حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام نه راله ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم او ما له خدمت د دا جینۍ راکړه چې دا به ستا او ستا د خاوند خدمت کوي او زما په دې بادشاهۍ کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت څوم پکار دي د خزانې نه تاسو له درکوم ستاسو به پوره مونږ عزت کوو حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمې خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي ګورې ما له الله بلکل د هغه بادشاه نه امن راکړی دی د خدای محفوظ ساتلی ابراهیم علیه السلام ورته وی بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی ما لیدي دی قسم مه خورم ما هر څه لیدي هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه دلته نوسي ابراهیم علیه السلام ته دلته نوسېږو نه دلته نوسېږو مونږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی دلته ځو شام ته ځو بیت المقدس ته ځو ما ته الله چې کوم ځای ښولی دی یاره سړیه زما خو بچي نشته
او ستام بچی نشتا نو که دې خوښوي دا د بادشاه لور ده خدمت ته راکړې ده درته په نکاح نه کړم ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو الله ته سوال کړي رب هب لي من الصالحین یا الله ما له یو صالح پاک بچی راکړي پاک بچی الله وی زما ور دعا قبول کړه دی راله دغه ځای نه یو بل کلي باندې راتېر شو بلا ګړي دي ورسره چیلې دي ورسره بلا ځان لا انتظام کړی دی الله ولا دا مهرباني کړې ده یو وادي السبع یو کلی هلته کې دمکوله چې هلته دمکوله خلک ورپسې راپاڅېدل بلا چیلې دي دي ګړي دي زموږ ټول پسونه یې وخوړل زموږ اوبې رانه خلاص کړې ځکه کاره دی دی چې د بل خوا ده حضرت ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده سارې ته ویده چې ځو مونږ اوس مودې دپاره یې سارو بلار چې دا خلک دي دا ګډو چیلې سرې نو چې کوم ځای کې ګیاګانې وي او باران یې هلته څه دمه کوي زه چې ځو چې لاړل پروردګار په خلکو قات راوست ګوره ما راته وختي وو چې د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت دی قحط پرې راغی کویانو کې اوبه چشوې چینو کې اوبه چشوې قوم چې کوم مشهور راغي وي یاره دا هم څه غلطي وکړه دا کوم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوند معلومیږي دا چې زمونږ دا ګیا او زمونږ د اوبه د هغه د برکت و ورشی را پیدا کې واپس یې راغی د پسې منډې ووالې په لاره یې راولي بابا مله ته دلته مونږ سره اوسېږه ته چې وی زمونږ مالونه مو ډېر وو او زمونږ اوبه هم ډېرې وو په مونږ بارانونه کېدل ګیاګانې هم ډېرې او چې تو وتې هغه هم څه ختم شو وی نه با زه د نو سره وتې یم د تاسو سره مستقله سم نه اوسېدم اوس موده پس به دنه وتم او زه دا یو چیلی والی یو ګډه دی والا ورکړل وی دا ځان سره وساتې الله به دا خپل برکت در باندې را برابر کړي هغه ګډه چیلی هغه قوم له ورکړه رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډ چیلی د برکت نه بیا په هغوی هغه برکتونه راوستل هغه اوبه هم خدای پوره کړی هغه ګیاګانې هم خدای پوره کړی هغه مالونه هم خدای برابر کړل برکت نه به څوک چې کوم ځای منکر شي د پیغمبر برکات وي د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکري د الله د برکت نه څوک منکري دا مسلمان نشي پاتې کېدی د پیغمبر لوی برکت معجزه ده زمونږ د نبي علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی نو چې دې نه یو سړی انکار کړي دا به مسلمان کوم ځای پاتې شي دا مسلمان نشي پاتې کېدی برکت خو خیر ته وي لوی خیر ته وي برکت زیادت ته وي په عربی کې نو الله د پیغمبر او د نیکانو خلکو په نورو برکتونو الله مسلمان له خیر ورکوي دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې دا چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېد او د شپږو اتیاو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشرې ښځې نه یو بچی ورکړ او هغه بچي له نوم کېښود اسماعیل ایل په عبرانی کې الله ته وایي الله ته او اسم عربي لفظ دی اسماعیل یا الله زما دا دعا قبوله کړي دعا به وکړه اسماعیل یا الله زما دعا قبوله کړي لکه موږ وایو آمین آمین هم په عربی کې په معنا د عجب د عجب دعوتي یا الله زما دا دعا قبوله کړي دا به وي چې بچی پیدا شو پروردګار ورته بچی ورکړه دی د شپږو اتیاو کالو عمر و دغې وخت کې اسماعیل علیه السلام نو خوشحاله شو نو باغ ته وله نوم کېښود اسماعیل یې ورته نوم کېښود خوبصورته بچی الله ورکړه بوډاوالي کې الله بچی ورکړه حضرت ساره پریشانه شوه خفه شوه خدای دا څه وشو د هاجرې بچیو شو او زما بچیو نه شو نو ښه د اسم چې اولاد یې نه خفئ او چې بیا د بن اولاد یې وشي او د دین نو بیا په دې باندې ډېر زیات خفئ الله زما بچی نشته هجرت خو ما کړی دی واقعي لویه قرباني کړې وه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود قوم یې پرېښود نسب یې پرېښود ګل یې پرېښود دقه رنګې ورسره بیبي سارې رضی الله عنها خپل قوم پرېښود پلار یې پرېښود وروڼه یې پرېښودل تربوران ګل او صحرا او تشت و بیابان ورسره ګرځېد رب العالمین د هغې بیا دعا قبوله کړې ده خو لږه څه موده پس د بنو یو بل سره خامخا روانې راځي حضرت ساره رضی الله عنها د هاجرې په منځ کې اختلافات پیدا شو روانه جوړه اوس دا په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان د الله طرف نه راځي او په دې امتحان پسې د الله ډېرې مهربانۍ دي شاته پټې خو لا چاته ښکاري نه بل امتحان پرې راغی دواړو ښځو منځ کې روانه شوه دې هدف پورې روانې راورسېده چې سارې رضی الله عنها قسم وخوړو چې یا به دا دلته یا به زه دلته
او دا به لرکې او داسې ځای ته به یې بوځئ چې د ما سترګې نظر پې بلکل نه لګي او یا ما لري. ابراهیم علیه السلام چې سوچ کو خدای دا په بل امتحان کې واچولی شو، مخکې د نمرود امتحان، د پلار امتحان، نو د قومو، بیا ورپسې د مصر د بادشاه امتحان راغی، هغې کې خدای الله کامیاب کړم. دا اوس ورپسې بل امتحان الله دې کې بس ساره نشم پرېښودی ځکه قرباني کړې ده، قوم او وطن او وروڼه ورته پرېښي دي او دشت و بیابان صحرا کې را سره پیاده سفرونه وکړل او هاجر هم نشم پرېښودی. د دې غریب هم څه غلطي نشته، ماشوم بچی دی ورسره اسماعیل د دې سره څه وکړم؟ فوراً د پیغمبر کار دلته ښي چې الله سره یې رابطه فوراً یې رب العالمین سره رابطه وکړه، یا الله څه وکړم؟ وی ساره مه خفه، دا هاجره په یو اوښ سوره کا، بچی مو سره واله، ته مو سره په هغه اوښ سور شه او دا اوښ روان کړه چې کوم ځای کې دا اوښ سملاست او بیا نه پاسېد هلته یې کوزه هلته یې پرېږده ته راځه، خو چې اوښ کوم ځای سملاست او بیا نه پاسېد بس هملته کې دا بچي سره دا بیبي دې کوزه کړه ته راځه. دی خیال و چې زه خو داسې یو میل لرې به یو 2 میله لرې به یو فرلانګ لرې به الله څه ځان سره والم، اوبه م ځان سره والو، یو تیلی کې په یو ګوتی کې ځان سره ستوان او کجوري مجوري سامان م والم، یو ګوتی یې ډکه کړه، اوبه کې یو بتکۍ د اوبو ډک کړه او په اوښ 3 واړه سواره شو، ښځه او خاوند، ماشوم بچی روان شو. اوښ روان دی روان دی روان دی، هغه شام نه رب العالمین هغه اوښ مکې مکرمې ته راورسېد، د شپو نه د میاشتو مزل یې پکې تېر شو، رارسېد مکې مکرمې. مکه مکرمه کې چې اوښ کوم ځای سملاست او کېناست او بیا نه پاسي او چې پاسي نو بیا هغه ځای له راشي چې دې اوښ وشړي او ځکه لار باندې خو کېناسته خو بیا به پاسېد، دمه خو بیا کوله خو بیا به پاسېد، سفر به یې شروع کړو، دې نه مخکې سفر نه کړو، اوښ به یې پاسته نو بیا به هملته راغې کې بنا، بیا به یې پاسته او بیا به هلته راغې کې بنا. دا ځای نه معلومېږي چې الله ما ته یې غوره کړی دی. دغه ځای نه کور شته، نه آبادي شته، نه انسان شته، نه اوبه شته او دومره په میلونو نشته، په میلونو اوبه نشته. جدې دریاب ورسره خوا کې بیږي خو هغه هم تقریبا 48 میله لرې، هغه دریاب هم تریخ دریاب، مالګیجن تریخ دریاب. خدایه دا کوم ځای ته رایې؟ دلته خو فصل هم نشته، اوبه هم نشته، انسان هم نشته. دا الله حکم و بس ښځه هم کوزه کړه، بچی هم کوز کړه، هغه توشدان د خوراک هغه تیلی هم ورته کېښود، هغه اوبه به تکې هم ورته کېښود. اوښې دا پړي نه ونیوه، روان شو چې روان شو دا ښځه ورپسې ورله، د دې لمنه یې کلکه ونیو. ابراهیم علیه السلام چېرته ځې؟ مونږ د چاته پرېښو او ما خو څه کوې، دا ماشوم بچی د چاته پرېښو، ته څه کوې؟ ما دومره لوی جرم کړی، څه غلطي مې کړې ده؟ هغه دنیا نه دلته دې راروکه کړ، څه چل مې کړی؟ او بیا ښځه څوک ده؟ د بادشاه لور ده، د بادشاه کور کې لویه شوې ده. نو چې یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشت و بیابان کې وغورځی چې ته ژوند تېرولی شي. ابراهیم علیه السلام ورته بلکل غږ نه کوي، که کوي خو ژړا ورځي، ورته مخ نه شي راړولی، کتې م ورته نه شي، که ګوري ورته بیا په ژړا غږ نه کوي. بس دې ته روان دی. ښځې بیا ورمنډې کړې، سړیه تا ته ویم که نه مونږ دې دل چا ته پرېښودو؟ نو دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېشته او ښکلوه به دا چا ته پرېږدې؟ مونږ خو دا خیال و چې ته به راسره ته رانه ځې بیا واپس شام ته، مونږ به څه کوو دلته؟ داسې ځای کې م پرېږدې چې انسان یو ځای کې م داسې کړی چې انسان خو وي که نه، اوبه خو وي، دلته خو هېڅ هم نشته، بوټي هم نشته، یو اونه وه بس چې دا کوم ځای کې دوی کوز کړل، یو غټه ونه د ځنګلي. ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي، کتې ورته نه شي. بیا د مروا پورې ته لاړ، دې بیا ورمنډه کړې، سړي پوه یم که چا ته م، خو ده هوښیاره وه، پوه وه، ډېره هوښیاره وه. وی الله امرک، الله درته حکم کړی دی، پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی، دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي. الله ته حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام دا سر دقسې وړه په نور غږ یې ونه کړ، بس ښځې ته لاس نه پرېښود، وی ښه خاونده په مخه دې ښه، الله لا یضیعنا، الله به مونږ نه ضایع کوي. بس چې الله حکم دی، دا زما په الله ایمان دی، په ښه عقیده او پوخ یقین مې دی په رب العالمین چې الله به مونږ چېرته ضایع کوي. زه په مخه دی. ښځه راله بچي سره خپل کېناسته، د هغه اونې لاندې او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې
شاته وکتل نو ته ښځه ښکاري نو ته بچی ښکاري نو یو غونډې ته وختل نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله کوی کو فکر مکه چې دا کوم دی دا ښځه او دا بچی پرېښودل دلته د ما یو بیت الله دی هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی دا د هغه بیت الله خوا کې مې پتا دا ښځه او بچی پرېښودل غام به نه کوي د دې حفاظت په ما دی لیکن بیا بچی دی ښځه ده الله ذمہ داري مو اخیستا پریشانی خو وی کنه لکه غم خوشتا زرن یا الله خپل بچی مې پرېښودل هغه وادي کې هغه خوړ کې یا الله قابل کاش نه ده نه پکې بوټي شته نه پکې فصل شي عند بیتک المحرم الله تاوی دلته مې بیت الله دی ما خو نه لیده خو ستا په خوا کې مې الله پرېښودل ربنا لیقیموا الصلاة یا الله ورې ما خو پرېښودل که ما سره وي خو زما ښځې هم ستا مونځ کو ځکه ښځه چې نه کوي خاوند ورته ښه مونځ کو او که دا بچې مې لوی شوي نو ما ورته ستا عبادت کو په ښځه هم ستا عبادت کوم پروردګار او په دې بچي به هم ستا عبادت کوم الله زه ترې لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کړي لکه ورته واچوه چې ستا عبادت کوي ګوره مقصد څه دی ربنا لیقیموا الصلاة خدایه زما اړوان دي خو به ستا عبادت کو زه خو تا رخصت کړم خو چې الله زه نه یم هم چې ستا عبادت وکړي فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم یا الله څوک وله راوله یوازې به څنګه ژوند تېروي اوبه به ختمې شي دي به څه خوراک به ختم شي دي به څه خوري فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم خو د خلق وروڼه ورته خدای مایل کړه څوک وله راوله پروردګار زه خو ترې لاړم چې بل څوک ورزقهم من الثمرات یا الله دا خدا سے خاور ده چې نه پکې غنم کېږي نه جوار کېږي یا الله میوې پې وکړه لعلهم یشکرون ستا د نعمت قدر به کوي پروردګار لاړ ابراهیم علیه السلام او الله دعا قبوله یو دعا پې ټک په ټک قبوله شوه لږه یو څو ورځې پس او بله دعا یې الله قبوله کړه داسې اوبه رب العالمین په مکه مکرمه کې پیدا کړي چې دنیا ورته ابراهیم علیہ السلام لاړ لکه اسې تاسو سوچو کې چې په دې زړه به څومره لوی د غمونو غر بوج پروت و الله خو ورته تسلي ورکړه او بیا هماغه د فراق او خدای پاک د اولاد د فراق نه مسلمان وساتي دا ډېره ګرانه خبره ده ګوره نبي علیه السلام د ثمرة الفؤاد وي د زړه میوه ده وي بچې زړه میوه دې راغې ښځه یوازې ناسته ده د هغه غوندې لاندې هغه اوبه هم خلاصه شوې چې کوم توشدان کې تیلی کې کوم خوراک و هغه هم ختم شو چې مور خوراک نه خوري د سینه کې پی وچ شي په سینه کې اسماعیل علیه السلام ماشوم اوږې شو خوراک پسې جلا شروع اوس چې مور ته بچی جاړي نو پلار لا بیا هم ګزاره کوي خو مور چېرته برداشت کولی شي اوږې دی اوس خوراک شته او نه اوبه شته دومره څه نشته چې یو ګوته لمده کړي او دې بچي له په دا خوله کې ومنډي دومره څه نشته او یاره دا ما یو ځای کې په خپله لیدي دي یو اسلام آباد کې یو زمانه کې هملته یو اکسیډنټ شوی و یو ډېر خطرناک اکسیډنټ شوی یو ګډ ټریلر و یو سوزکې والې و هغه سوزکې لاندې یو کډې ته غورځولی و هغه ټریلر ډک و د باجرې هغه پې د پاسه ورغورځېدلی و مونږ وللو هغې کې چې څومره انسانان و 12 کې 10 کې 11 ټول مړه یو هم بچ نه یو شی پکې ما ولیده اوس هم چې رایاد شو نو مې ډېر زیات خفه شي هغه سوزکي نه هغه شهیدان او هغه مړي راویستل ناسوزکي کې مخکې یو زنانه ناسته وه ورسره ماشوم بچی و او ډرایور هم مړ وه زنانه مړه وه بچی هم مړ خو چې کله یې اوچت کړه او راویې ویستله یقین وکړه هغه ماشوم بچی د مور ځان ته رانږدې کړی او خپله ژبه یې د هغه په خوله کې منډلې په داسې حالت کې دې سوتی ما وی دا بچی دلته اوس چغې به اوبو پسې وایي زنکدن هغه سخته کې بنده تږي کېږي ډېر تږي شوی دی مور بل څه نه مونې نو خپله لمده ژبه یې وله په دا خوله کې ایښودې ده په ځان نه نامړه وه نو چې بچی بیا مور ته جاړې او د مرګ چغې نو مور چېته برداشت کولی شي اسماعیل علیه السلام چغې وایي ورته اوږې دی تږې دی دومره لوندوالي نشته چې ګوته لمده کې او په خوله کې ولول کړي را پاڅېده یا الله اوس دې بچي سره سوچ راله صفا غونډی ده ورته مخامخ
غټ جبل ابي قبيس هغې ته خو نشي ختلی صفا دې غونډۍ ته ګوره مخکې داسې نږدې څوکي په لاره چې ته قافله تېرېږي لږې اوبه ترې وغواړه یا غونډۍ ته ور وختې څوک نشته نو روانه شوه مخامخ بله غونډۍ د مروال ته روانه شوه نو چې په کوم ځای کې ورته بچې ښکاري نو روزي دې ځلې خو منډه نه وي او چې کوم ځای کې یو خوال دی پکې لاندې چې اخوال ډول رسېدلی نو بچې به دې پناه شو نو منډه وی مروه ته ورسېدلی یو خوا بل خوا ګوري که چې ته قافلې والې چې لږې اوبه ترې وغواړه هلته څه نشته بیا صفاله بیا مرواله اووه چکره یې ووایه اوس ماجیات صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج ته لاړ شي صفا غونډۍ په دې منځ کې اووه چکرې وایي نبي علیه السلام فرمایي دا د بېهاجرۍ سنت او طریقه ده تر قیامته پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې منډې د اوبو په تکل کې او د قافلې په تکل کې منډې والے الله ته هغه ادا خوښه شوه مزېداره شوه تر قیامته پورې در باندې لازمه که چې کوم سړی 1 لک روپۍ ولګوي 1.5 لک روپۍ ولګوي او پیاده سفر وکړي تر بیت الله پورې خو چې د هاجرې په هغه طریقه هغه منډې ونه وایي نو حج به نه قبلېږي هغه دا د الله مروه ته چې ورسېدله د بچي ژړا ختمه شوه ژړا نشته بلکل چې ویې کتل یو مارغه د په هوا کې تاویږي را تاویږي په چغو شوه یا الله بچې مې مړ شو ژړی ختمه شو او مارغه خو هله راځي چې زما بچې مړ دی هغه ته غوښه ښکاري او مارغه وله راغلې ده په منډه سرګردانې را په منډه شوه را روانه ده چې راله ګوري نو یو سړی ناست او چې اسماعیل علیه السلام شپې وایي هلته اوبه پیدا شوي دي هغه سړی په لپه باندې اوبه رالي او اسماعیل علیه السلام له په خوله کې اچوي حضرت جبریل علیه السلام الله راوستلی هغه اوبه چې وله خوله کې اچوي د ژړا ورته راغلې ده خو چې دا راله سړی غېږ را منډه یې کړې سړیه څه شوې ته څوک یې چې ویې کتل اوبه پرتې دي زر زرې پکې ګوتې ووالې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي داسې ډډ غوندې ته جوړ شي اوبه په خوټ کېدو وې زر زرې ورته غاړه راته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم او زم 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 معنا بندې شه بندې شه بندې شه اوبو لږې اوبه داسې نه دارانه په دې بیابان کې خورې نه شي نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که دې اوبو ته دا بندې نه وی اچولې دې د زمزم اوبو به د مشرق نه مغربه پورې دا دنیا سیراب کړې وه هغې غریبې سره خو د خپل بچي غم و سودا وه هغه د زمزم اوبه الله پیدا کړه ولاره باندې یو قبیله تله جرهم قبیله همیشه به په دې لاره تلل د یمن نه را روان دي یوې کتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي قبیلې والا یو قافلې والا یو بل ته وایي چې یاره مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبه دې باندې خو همیشه مونږ تېرېږو دلته خو چېرته مونږ اوبه نه دي په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته یاره دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومېږي دا چې چینه دلته پیدا شوې ده وګورئ قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به یې کول چې وګرځېدل دلته یو څو کسه راغلل چې ویې کتل اوس حضرت هاجره رضي الله عنها د بچې دي څه کوې ته ویې ګورې مه راځئ مال او که راځئ ګورې د اوبو نه به ګوتې نه وړئ هغې قافله ټوله راوستوې دلته یو ښځه راوسره ماشوم دی اوبه دي ورسره چې هغې راغله قدرتي رب العالمین د هغې هغه ماشوم سره مینه پیدا کړه دا خو د الله کار ویې یاره مونږ سره دلته ډېره کېږي وی زه به هم پرېږدم ډېره شی خو ګورې اوبو کې به ستاسو کار نه که سکې سکې خو کوي به ګورې زموږ وی ډېره خو د کوي رسنۍ موږ به کوي څه کوو خو چې ته ته اوبه سکوله راکړې بلکل ته اوبه سکوله وړی هغه قبیله وله الله راوستله جرهم قبیله هغه ورسره آباده شوه مقه ځای کې ځان له کورونه جوړ کړل بیبي هاجرې ځان له کور جوړ کړ او ابراهیم علیه السلام به کله کله خپل بچي له چکر و یو ورځ راځه بچي په غېږ کې بیا کال پس راځه شپږ میاشتې پس راځه 2 کاله پس راځه د خپل بچي حالت یې معلومول 14 کاله ته بچي ورسېد د 14 کالو شو د 14 کالو ماشوم نابالغه هم منډې تړلی وی دا میاشت را چې کومه د ذوالحجې میاشت د دې اتمه شپه را ابراهیم علیه السلام خوب ولید چې خوب یې ولید الله ورته په خوب کې حکم کوي اوس بل امتحان راغی هغه د دې نه د اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې ښځه بادشاه نشي ځکه د انسان دپاره غټه بېعزتي ده د هغې نه دا بل سخت چې بچې او ښځه دشتو بیابان کې پرېږده
اوس د هغې نه سخت امتحان راغی الله ورته خوب کې حکم وکړه دا بچی دی حلال الله اکبر که څوک درته وایي چې د دې بچي نه دا ګوته پرېږده پرېږده سوال نه پیدا کېږي که راته وایي چې د دې بچي نه معمولي غوندې په دې چاقو پې یو کرښه راکاږه ډاکټر خپل بچي له ستن نشي وایي پردي له بوی خپل له نشي وایي وایي دا بچی دی حلال او اسماعیل هلته ولا خدای بل بچی مور کړ بي اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه 3 کاله د نه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک هم خوشحاله شو چې خوب یې ولید زړه کې پریشاني راغله خوب د پیغمبر وحي مې رښتیا سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل به وکړم کله وکړم په کومه طریقه وکړم ورپسې بیا د عرفات عرفې په شپې بیا خوب زما بیګانه وویل بچی دی حلال الله الله په درېیمه شپې بیا خوب ولید راغی بچي ته کېناست چې بچي ته کېناسته ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم بچی حلالو نه قرباني بچي ته وایي بچي ته چې ځو لکه قرباني وکړو لاړ شه چاړې ځان سره واخېسته د بیبي دا خیال و چې ته ګډ مډ بالا لګي پړې ځان سره واخېسته بچي ته وایي راځه بچي چې ځو د غر نه هغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد به ونه لري څوک راپسې را نه شي چغې ونه وایي د الله حکم کې ناراستي را نه شي مینا ته ورسېد دلته کې شیطان راغی بیبي هاجرې له تا ته پته لګي بیبي خاوند دې څه شو او زوی دې ویې لاړل قرباني کوي ای د خدای ستا د ښځې قرباني کوي که ستا زوی لالی بویه ته چاړې بوت یوړو ورسره هغه پړی م یوړو زوی دې را لالی وی پلار بچه ته زوی لال بې وقوفه شیطان د انسان په شکل کې راغلی پلار بچه ته زوی لال وی ستا خاوند خو چې ما ته الله ویلي دي وی چې الله ورته ویلي دي یو زر دله دی لال الله حکم د الله بچی دی هغه هم د الله دی بچی هم د الله چې وایي ډېره ښه مایوسه شو راغ ابراهیم علیه السلام د انسان په شکل بابا یو خبره درته اسماعیل علیه السلام اوس ولاړ دی دې خوا راشه ځان دی وی ته څه کوې دا بچی یې لالی وی یو وی د دې نه وبال د ګناه نه خبره کې بچي څوک لالی خو شیطان ورته وی ما ته الله ویلي دي ګوره مه کوه قابیل چې دی نو هغه خپل لور مړ کړ تا ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پرې راغلی نو ته خپل بچی یې لالی د خدای په قهر باخته چې الله به در باندې قهر نازل کړي ابراهیم علیه السلام ورته وی قابیل کرور مړ کړی و د خپل خواهش لپاره او د ښځې لپاره یې مړ کړی و ځکه زوی یې د الله د رضا لپاره یې لالی لږ شه خبیثه ته ګوره سوچ پې وکړې ما پې سوچ کړی راغی اسماعیل علیه السلام بچی څه دې خیال دی پلار دې کوم خوا راوستی قرباني کوي تا لالی پلار بچه ته زوی لال وی ستا پلار خو چې ما ته خدای ویلي دي وی چې خدای ورته ویلي نو زما غاړه ده ذلیل شو کاڼي راواخېستل او په هغه شیطان یې ګزارونه وکړل چې خدای دې بې قوته ځه اوس هغه آداب د الله خوښه شوه نن چې حاجیان مینا ته لاړ شي بلوت بزي حاجیان نو د هغه ځای باندې 3 غټ غټ څلي ولاړ دي نو چې څومره په لکونو حاجیان دي نو کاڼي د مزدلفې نه راوړي هغه شیطان په تیږو 3 ورځې میدان ته راوست بچې یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ما 3 شپې خوب ولید بچې الله ما ته حکم کوي چې دا بچې دی حلال څه دې خیال دی زمونږ طالبان په موږ سوال کوي چې د الله وحی ونو د بچې نه ولې تپوس د بچې نه تپوس ځکه کوي چې معلومات وکړي چې بچې په رضا دی او که په زور به حلال دی که په رضا دی د هغې جدا طریقه ده او که په زور کې د هغې جدا طریقه وکړي بل زما بچی زما تابعدار دی چې الله ته وښیمه چې ګورې بچې ما په زور نه دی لالی بچې ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا چې الله راته څه حکم کړی دی فورا کوه او زما چغې او لاس ټکول او رپول خو څه کوي چې زما کش بام واونري زه به ډېر صبر وکړم تکړه شه بابا خوشحاله شو د خوشحالۍ نه سترګو کې اوښکې را وچړل ځکه ماشوم د 14 کالو بچی دی فلما
بلغ معه السعي دریو دیار لسو کالو تا مفسرین بیو رسید بچے وطوی بابا یو وسیعت کون بس دا میں وورو باقی دفعہ یو وسیعت کو میں دا دے جو چاڑا خطیرہ اذا اللہ پا حکم کے دنا گورینا راستی رانش بابا دویم وسیعت میں دا دے چی مال آلینو دا ما مخ با گوری لان دکے اسینا گوری که زما سترگی او ستا سترگی او بلتا مخامخ پینو ما تا پتر چی بیا تما نشی لالول اللہ حکم کی و تاخیر راشی او دریم دادی چی دا ما لاس وقت پیک لکو تلا ولی دی وقتی خوبا دا لاس نرپو ما خوب اسینا زبی اختیار شو او لا توقفی میں ورب کنو اسینا چالت کارو نکی سالاس خطا نشنو دا اللہ حکم کی ناراستی را نشنو بابا سرورم وصیت میں دا چی دا کمیس رانا مخ کیو باس اسینا چی رستو باسی او بشلیگی نو مور با موی چی پزور اعلان کرد ورا جامعه اشکی دلید نو مخ کیو باسا او زما دا کمیس زما په وینو کې ولړم نه زما دا کمیس په زما مور ته یوس او هغې ته به ووایي چې اسماعیل در باندې سلام وي او هغه د الله حکم ته په خپله خوښه پروت دی او دا د هغه کمیس دی دا د هغه نښه ده چې په روغ رمټه ایستی دی او که ته چرته هم اسماعیل پسې خفه کېږي نو دا وینه یې لږه پودې ته نیسه بویمه په دې به دې خپله تسلي کېږي ډېره ښه کلک یې وتړه وجود یې ورته ښکاره کړه الاوړه یې سمله چاړې را واخېسته زور ورکوي چاړه کار نه کوي وی بابا سترګې ځان له وتړه زما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس تې رپي بچې داسې به وکړم سترګې وتړه او چاړه ښه تېره کړه بیا زور ورکوي کار نه کوي بابا چاړه تېره کړه که بابا ته جوړ سترګې دې پټې دي الاوړې را کاږېسته نه بچی سمه را کاږم خو کار نه کوي چاړه یې اوچته کړه دا زور باندې ځمکې له راوبروله چاړه ورته الله ګویا کړه علما لیکي ای خلیل ستا ومنم او که د رب جلیل ومنم ته وایې پرې کول کوه رب جلیل وایي چې ګورې پام کوو چې لا تخصو قطع نه کړي پرې نه کړي دا ومنم که د هغه ومنم او چې زور ورکوي هغه ځای نه جبریل علیه السلام را روان دی وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی اللہ دل زور و طاقت مقابلہ سوک نشی ورکو اسماعیل علیہ السلام پر جوش کرا گئے او دال برا نفاواز شو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ لشرک نشتا واقعی چا اللہ دیر لوی دے ابراہیم علیہ السلام پوشو زمان قربانی اللہ قبول اکلا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ دیر لوی دے واللہ لسنا گڑ تا جنت نے روے راو رساو آغا گڑ کے حابیل قربانی کڑی واللہ پا جنت کے لو یو لوی گڑے دے جوڑ کڑی اغه وتصمل والله يفديناه بذبح عظيم اغه غړې لا ذبح ابراهيم عليه السلام لدمر اجر پر رب العالمین ورکله کړي چې خپل بچی د الله په نوم قربان او خپل وسوک ګډه لال بچی خدای بچ قربانی مو شو هغه قربانی تر قیامت پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازم واخه د مکه فقراو پړ خکران د نبی علیہ السلام د زمانه پورې د عبد الله ابن زبیر زمانه پورې په بیت الله کې ویل هغه په موږ چې کومه قرباني کو دا قرباني ده باقي واقعات پر ان شاء الله اند جمعه او دا قرباني متعلق اوسو خبرې وو قرباني په غنی مالدار سړي واجب ده هغه انسان یا هغه د اونی متولو سرو مالکی یا د 250 نیمو تولو سپینو زرو چاندې مالک او یا د 250 نیمو تولو چاندې قیمتي تقریبا د زمانه کې شپږ زرو روپو ته رسېږي دا نقدیت یو سره او که یو سړي سره د اوو نیمو تولو سرو زرو نه سره زر کم دي نو قرباني پې واجبه نه ده مګر ورسره بل نصاب شته نقدې پیسې ورسره شته 1000 2000 3000 روپۍ نو بیا که یو توله سره زري نو ګورې بیا پې قرباني کوي بیا به هغه سره زر قیمت کوي نو چې قیمت یې کې خو 10,000 روپو ته رسېږي یا که د یو سړي 2 کوره دي یو کور کې دي اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت 6,000 روپو ته رسېږي په هغه هم قرباني واجبه ده یا د یو سړي دومره ځمکه وي چې د ده او د ده د بچو پکې ښه برابر ګزاره کېږي ادنا ګزاره چې څه ته وایي خواهشات کې نه خو د ده پې پسپوره ډوډۍ ګزاره کېږي دومره ځمکه ردې به هم قرباني کوي
قربانی په کم څاروي کېږي؟ ولې که چا کره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان و چې هغې قیمت مې 6,000 ته رسېږي، په هغه هم قرباني واجبه ده. چا کره چې ټیوي دي، د ټیوي قیمت نن سبا به څونې د دې مردار ابا 6,000 نه خو به زیات دي، دې نه به زیات دي. نو چې دا بلا چا کوي نو دا د ضرورت نه زیات شي، د قرباني په بالکل واجبه. چې ما سره خو نقد نشته، چې نقد نشته دغه مصیبت خرڅ کړه، قرباني پې وکړه. چا سره ټوپک دي، یو ټوپک د ضرورت دی، یو بس د یو ټوپک نه زیات د بل ټوپک قیمت ولګوه، که هغه قیمت 6,000 ته ورسېد دا هم قرباني در باندې واجب خرڅ دی، یو د ضرورت دی. چا کره څاروي دي لنګه د ضرورت نه خیر دی، زمیندار قلبه د ضرورت نه خیر چې زمینداري کوي، سنډې د ضرورت کې خیر، خو که دې نه زیات څاروي ورسره د ضرورت نه زیات او قیمت 6,000 ته ورسېد قرباني پې واجب. باید زنانو جامې دي ګوره، کافي قیمتي جامې، یو جوړه 2 جوړې د ضرورت دي، دا زیاتي جامې قیمت کا قیمت یې دغه 250 تولو سپینو زرو 6,000 روپو ته مثلا برابر شو نو قرباني پې واجب. په کم څاروي به کوي؟ په ګډ چیلي، ګډه چیلی، غوا میخه، اوښ په دې قرباني کېږي. غوا میخه د 2 کالو کې قرباني پې کېږي، که د 2 کالو نه عمر کمې پې قرباني نه کېږي، او چې 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي کې غاښ نکړي قرباني پې کېږي. غاښ ته مه ګورئ غاښې کړي دي که نه، نه عمر دی چې عمر 2 کاله ته ورسېږي د سخی یا د کټۍ یا د سخي یا د کټي نو بس قرباني پې کېږي. او اوښ 5 کالو ته ورسې قرباني پې کېږي، او ګډ او چیلی چې د کال یې قرباني پې کېږي، چې د کال نه کمې بیا پې نه کېږي. علما لیکي چې لمور ګډ، حدیث کې دغسې دي، لمور ګډ لم والا ګډ چې هغه د 6 میاشتو وي، خو یاره ستورو وي چې په کال د کال په سترګو ورته ګورې د کال په نظر راځي، د لمور ګډ بیا به د 6 میاشتو په هغې کېږي. او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلی کې 1 کال عمر شرط. کې به کله قرباني وخت یې څه دی؟ وخت یې د اختر د ورځې نه شروع کېږي تر د اختر د 3مې ورځې د نور پرېوتو پورې. خو چې کوم ځای کې د اختر لمونځ کېږي لکه خاریه کې د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني بالکل نه رسېږي. یو صحابي کړې وه، نبي علیه السلام مبارک ورته وایي دوباره وکړه، وایي ستا هغه قرباني خو هسې غوښې دې وکړلې د اختر د لمانځه نه پس په قرباني کې، او چې کوم ځای د اختر لمونځ نه کېږي لکه بانډو میرو کې نو هلته د اختر د لمانځه نه مخکې هم قرباني کولی شي. 3 ورځو کې په لومبۍ ورځ وکړه، دا بهتر ده، کني په 2مه وکړه، کني په 3مه وکړه. 3مه ورځ نر پرېوتو نه پس بیا خطر. د شپې هم قرباني کولی شي خو مکروهه ده، ځکه سړي ته پته نه لګي اکثر رګ مګ نه خطا شي. د شپې کولی شي مکروهه ده، نو د ورځې کوه قرباني. او چې بیا کله په کم څاروي، هغه څاروي چې هغه ګورې روغ سالم څاروي وي، سرب څاروي وي، د هغې ثواب ډېر زیات دی. ګډ او چیلي کې یو کس به قرباني پې کوي، 2 او 3 پکې نشي شریکېدی. او په غوا کې او په میخه کې 7 کسان شریکېدی شي، 7 کسان. نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشحاله کړي، الله راضي شي. نو په دې 7 کسو کې یو کس قرآن حکیم کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. بس تا د خوب چې کوم مقصد و چې هغه د الله تعالی تابعداري و هغه دې پوره کړه، او کوم سړی چې په سچا رښتوني د رب العالمین عبادت کوي هغې له مونږ دغه بدل ورکوو چې قرباني دې الله منظوره کړه او بچی دې الله بچ کړو. حضرت اسماعیل علیه السلام واپس راغی د خپلې مور سره، ابراهیم علیہ السلام لاړ شام ته د خپلې بیبي حضرت سارې رضی الله تعالی عنها سره. او ما درته ویلي چې کله کله به ابراهیم علیہ السلام راته او د دې بیبي او د خپل ماشوم بچی اسماعیل علیہ السلام حالات نه به ځان خبرو، دلته به دیره و، څه موده به هلته و، څه موده به دلته و. دا الله پکې ډېر لوی راز او ډېر لوی حکمت و. غټ حکمت پکې د الله ده چې هغه شام کې هم په یو کور جوړه و
هغې ته بیت المقدس وی او دلته به هم په یو کور جوړو چې هغې ته بیت الله وی. دې کې د الله دا حقیقت حکمت و. یو ځل ما درته ویلي چې اسماعیل علیه السلام دلته و نو یو جرهم قبیله راله او هغه د جرهم قبیله د اسماعیل علیه السلام سره دلته دیره شوه. اسماعیل علیہ السلام په دغه قوم کې بیا ښځه وکړه، بیبي یې پکې وکړله او هغه مور یې حضرت هاجره رضی الله عنها بیا هلته وفات شوه د 4.5 کالو په عمر کې. کوم وخت چې مور وفات کېده عمر یې د 4.5 کالو بیبي هاجره او د اسماعیل علیہ السلام عمر دغه وخت کې 6 کالو تقریبا. هغه بیبي هاجره د اسماعیل علیہ السلام دا بیبي د بیت الله په خوا کې چې کوم تنن سبا حتویم وی د بیت الله شریف د ناوې لاندې د میزاب رحمت لاندې هلته کې دفن ده. خو چې دا مور وفات کېده نو د اسماعیل علیہ السلام واده شوی و. پلار یې راغی ابراهیم علیہ السلام ما خو تاسو ته وایي چې کله کله به راتله د خپل بچي حالت به یې غېشته دلته به هم دی راو. داسې وخت کې دی راغی اتفاقا چې اسماعیل علیہ السلام نو بهر ہوتے ہو چې کور ته راغی دروازه وډه بوله یو زنانه ورته آواز ورکړه څوک یې؟ وی د اسماعیل میلمه یم څه شو؟ وی خو تللی دی بهر چکر لګی ښکار کوي. وی ښه ته څوک یې؟ وی د هغه میلمه. ابراهیم علیہ السلام دې تپوس کوي ته دې کور کې څوک یې؟ وی زما خاوند دی اسماعیل علیہ السلام دې په دې قوم کې ما سره واده شوی دی. و دې ښځې د ابراهیم علیہ السلام باندې ډېره لویه بې پروایي وکړه. ځکه چې میلمه د چا راشي نو که سړی په کور کې نه د کور خاوندان هر څوک چې د چای دې زمانه کې یا د ډوډۍ یا د خوراک یا د شپې ست یا د میلمه چې کوم خدمت یې هغه خو د ګاونډیانو په لاس هم کېږي. هېڅ پروا ونه ساتله. ابراهیم علیہ السلام ځانم ورته ونښه او صرف دا تپوس یې ته وکړو چې حالت هم څنګه دی؟ وی ډېر خراب دی، ډېر بد حالم دی، د خوراک څښاک درک نه لګي نو ډېر په بد روز یو. حالانکه ښه نعمتونه وو خو د هغې ډېره غټه ناشکري وکړه. ابراهیم علیہ السلام ورته دا یو ټکي وویل نورې خبرې پرېږده خو چې خاوند دې راشي نو ورته ووایه چې د دروازې را چوکاټ دې بدل کړه. نورې خبرې پرېږده. څه موده یې تېره کړه ځکه دغه دی خو بیت الله و. هغه ته پته وه ابراهیم علیہ السلام ته چې دلته کې د الله یو کور دی د هغې بنیادونه دي چې کله ته دعا کړې و که نه ربنا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله ما د خپل بچي هغه عزتمن کور خوا کې پرېښودل. علما لیکي چې ابراهیم علیہ السلام ته الله ښوولې وه چې دلته یو کور دی اگر چې اوس وران شوی دی آبادي نشته یو کور شته نو دی روسه موده هلته کې یو اسماعیل علیہ السلام رانغې واپس لاړ شام ته. موده پس بیا راغی ابراهیم علیہ السلام د خپل بچي د ملاقات دپاره چې راغی خو چې ابراهیم علیہ السلام لاړ نو اسماعیل علیہ السلام راغی. ښځې نه یې تپوس وکړه ښځې څوک میلمه خو نو راغلی په دې اثارو باندې پېښ شو. الله خبر که د قدیم وروستو پیغمبر جوړېدو والا دی. یو بوډا بابا راغلی سپین ګیري څنګه شکل یې و دا دا نمونه شکل یې و. وی تاسو د ډوډۍ موډۍ ست د شپې یاره بس ما خو څه تپوس ته یې ونه کړه دغه میدان کې څه موده څو شپې دیره و بیا لاړ.
تسو وې وی بس ما نے تپوسو کو حالاتم څنګه دي نو ما وته چې حالم ټیک نه دی سوال جواب مې درته نه دی پرېښی وی دا سوال جواب یې راته پرېښی دی چې د دروازې د چوکاټ دی بدل وی ښځې څه غلطي دې کړې ده دا خو زما پلار و حضرت ابراهیم علیه السلام هغه جلیل القدر پیغمبر چا چې د نمرود سره مقابله وکړه چا باندې چې الله اور ګل ګلزار کړ چا چې وطن او ارض د الله لپاره پرېښودل چاته چې الله زما قرباني پرېښې وه او بیا د الله بچ کړم دا دې څه غلطي کړې ده مېلمستیا خو دې کم از کم ورکړې وه دلته ډېره کړې به دې عزت به دې وله کړی و او ډېره غټه ناشکري دې کړې ده څه شی ستا کم دی ډوډۍ دې کمه ده خوراک دې کم دی جامه دې کمه ده کوټه دې نشته دا دې څه ویلي دي زما پلار در باندې پوه شو ما ته چې دا کوم حکم کړی چې چوکاټ بدل کړه د هغې دا مطلب دی چې دا ښځه پرېږده زما د پلار حکم دی زما پلار پیغمبر دی زه د نن نه ما ته پرېښودی تا ځان سره نوره نه ساتم علما دلته معلوموي یو څو خبرې یو څو مسلې دې نه معلوموي یو خدا چې ناشکري به قطعا د الله په نعمت نه کوي بعضې خلک یې ښه روزګار به برابري او ښه ګټه به کوي که ته دې تپوس وکړې چې هلکه کاروبار دې څنګه دی یاره ډېر ښه شی نه ښه نه دي جي ته پوهېږې نه څوک دې څه غواړي یا څوک ته غلا کوي جی ښه نه دی نو چې دا څوک هم دا ټکي وایي چې ښه نه دی ښه نه دی نو د ده اخر ارواز خرابوي بیا او چې څوک وایي چې الحمدلله ګوره د الله حمد شکر دی د الله فضل دی خدای ډوډۍ راکوي او چاله په دې خپل روزګار کې الله ډوډۍ ورکوي نو رب العالمین د ده د شکري قدر کوي الله ورله د رزق نور هم زیات کوي چېرته به هم دا نه وی دکان کې زمینداری کے تجارت کے نوکری کے ہر روزگار کے دے لوگ دان تپوسو کی حال دے څنګه دی وای شکر دے الحمدللہ ولی حال کیسے چلتے سړی دې شکر دے خدای بلستان تولې ورکړي دې پکې سملی کمالدار دی او غریب دی دغه نوړې ډوړې مالدار هم خو غریب هم خو یا بچر کوله او سره خو ته ساق پیتی سره خوري کنه او دغه جابا هغه غوندي تما غوندي بل خجامه غوندي لکه د جمی ګرمه به یو ته بلګه عام جامه غوندي نو الله تعالی دا چا انتظام نه دی کړی هر چا رب العالمین گزاره حال انتظام کړی دی دا به قطعا نه وی حال خراب دی درک نه لګي بلکې حدیث پاک کې راځي که یو سړی د مریض تپوس د لاړ شي او تپوس دې وکړي چې څنګه هلې به ورته وایي چې الحمدلله خیر هلې دا نه وایي چې نه یاره ډېر مې حالت خراب دی او ډېر خراب یم او بس ډېر خوش دغه نه الحمدلله تکلیف مشترک خو د الحمدلله اوس د الله فضل دی په دې فرشتې امین وایي شرط اب ہم دانے وے حال خراب دے درک نہ لگی ناشکری وکړه ناشکری د میلمه قدر یو نه کوه میلمه چې هغه ابراهیم علیه السلام غوندې میلمه دا قدر یو نه کوه بل مثلا دې دوی چې د میلمه په قدر کې عزت پکې خیال بساته او بل مثلا دې دا معلومیږي چې پلار مور سړی ته وایي چې دا خدای دې پرېدا علما وایي چې دې سوچو کې چې پلار په حق دی او خدای په حق ده نو که ښځه په حق نه او پلار او مور په حق نه د پلار د مور خبره او بیا باندې او که نه پلار یې لږ دماغ تیزي یا د مور یې مازغه تیزي او دا ښځ هغې په ناجیز وي او دا ښځه په جیز وي نو بیا د ښځه نه پرېږدي نه مور او پلار دپاره تو حدیث پاک کې هم دا راځي وایي که مور او پلار ته حکم هم وکړي چې دا ښځه له طلاق ورکړو د مور او پلار خبره به منې بالکل لیکن محدثین د حدیث شرحه کې بیا لیکي چې دا چونکه هغه مور او پلار مراد دي چې هغې په حق او نقصان د ښځې او د دې مور او پلار او د دې ښځې منځ کې ګزاره نه کېږي او که دا ښځه ساتي نو دا بچی د دې مور او پلار نه عاق کېږي نافرمان کېږي د دې ښځې د وجې نه دا ښځه ټیک نه ده نو بیا د مور او پلار خبره منه او که ښځه ټیکي هسې مور غوسې اخېستي پلار غوسې اخېستي نو بیا وله جوړ او که دې ښځې او مور او پلار نه بهر کې په بس هغه چوکاټ دی او ما ته حکم دی د پلار په مخه دی ښه بله ښځه وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی اتفاقا چې بیا راغی بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام بیا په کور کې نو تپوس یې وکړه د ښځې نه ته څوک یې ویې زه د کور مالک یم دا کور خو د اسماعیل دی که نه ویې د ما خاوند دی څنګه هم حال تېرېږي وی الحمدلله ډېر مزېدار خوراک څه خورئ وی غوښې خورو د ښکار غوښې غروز به هم خاوند ته لري جامه ښه ډوډۍ او بیا د الله عبادت هم ورسره کوي
بین حال کې څه فرق هم نشته وې نه نه موږ ډېر خوشحاله یو زما ډېر ښه خاوند دی ډېر ښه د الله تابعدار دی منځونه کوي خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي موږ هم کور کې خپل منځونه کوو خپله ډوډۍ او الحمدلله حالت ډېر مزېدار دی ته څوک یې وی د میلمه یم د بهر نه راغلی ښه مضبوطه میلمستیا وله ورکړه بابا هر څو ورځې چې ته دلته یې زموږ میلمه بې موږ به ستا احترام کوو ستا قدر به کوو ستا عزت به کوو ډېر لوی عزت یې د ابراهیم علیه السلام اصل کې ابراهیم علیه السلام